हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आम आलोचना करवा फकीरमोहन सेनापति विषय। तो आम चैनल को जो मैंने नुआ आसी से मैंने लाइक सब्सक्राइब और सांगसाथी मानक शेयर करने। चलतु आरंभ करवा। फकीरमोहन सेनापति व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति 1843 ख्रीष्टाब्द जनवरी मास मकर संक्रांति तिथि बालेश्वर जिलार मल्लिकाशपुर ग्राम भूमिष्ठ होते। तो तांकर जन्म स्थान टे मन रखिदेव। तांको पिता थिले लक्ष्मण सेनापति और माता थिले तुलसी देवी। तो ये क्वेश्चन जदि आसे फकीरमोहन सेनापति को व्यासकवि बोली कहीं कहुए, जो मैंने जानते कमेंट करदे। फकीरमोहन सेनापति महाभारतर सफल अनुवाद कर व्यासकवि बोली कहुए, मन रखियो। तांको पिता थिले कौन ना लक्ष्मण सेनापति, माता थिले तुलसी देवी। मात्र 1.5 वर्ष बयस पिता को 2.5 वर्ष बयस माता को हर से विधवा पितामही कुचिला देवी द्वारा लालित पालित होते। जितेबले से 1.5 वर्ष बयस होते पिता को 2.5 वर्ष बयस माता को हरई विधवा पितामही कुचिला देवी द्वारा लालित पालित होते। तांकर पितृदत्त नाम थिले ब्रजमोहन, माने फकीरमोहन सेनापति जितेबाला बाल्यकाल थे, बाल्यकाल नाम थिला ब्रजमोहन है। शैशवावस्था से सांघातिक भाव में रोगक्रांत होबारु तांको पितामही तांको बालेश्वर पीरंग ठारे समर्पण करथिले। जेतेबेले से बाल्यकाल रे थिले सेतेबेले से रोगक्रांत होबारु तांको पितामही कुचिला देवी कौन कले ना बालेश्वर पीरंग ठारे समर्पण करले। आरोग्य लाभ कला परे पितामही संकल्प रक्षा करी प्रतिवर्ष प्रति मोहरम तिथि रे जेतेबेले से भल हो गले ना तांकर कुचिला देवी पितामही कौन कले ना संकल्प रक्षा करी प्रति मोहरम तिथि रे ब्रजमोहन को माने फकीरमोहन को फकीर वेश सज्जित कले। यही कारण पितामही तांका नाम रखिले फकीरमोहन। जेहेतु तांकर कौन देला ना एठू तांकर पितृ बाल्यकाल नाम थिला कौन ना ब्रजमोहन। जेतेबेले से बाल्यकाल से रोगक्रांत होइले तांको पितामही कौन कले ना बालेश्वर पीरंग ठारे समर्पण कर देथिले। जेतेबेले से भल हेले तांकर संकल्प रक्षा करी मोहरम तिथि रे तांको फकीर बेश सज्जित होबाकू पड़ुथिला। सेही कारणरू तांकर पितामही कुचिला देवी कौन करले ना तांकर ब्रजमोहन नाम परिवर्ते फकीरमोहन सेनापति रखिले हैला। सेही दिन ठारू से ब्रजमोहन नाम परिवर्ते फकीरमोहन नाम रे परिचित हेले। तापर देखिबा पिला दिनरू बहुदिन पर्यंत रोगक्रांत थिबार चाटशाली रे विद्यारंभ कला बेलू फकीरमोहनकर 9 वर्ष बयस हो जाइला। शोचनीय आर्थिक अवस्था हेतु से उच्च शिक्षार वंचित थिले। पुणी पितामही तांको मात्र 13 वर्ष बयस विवाह बंधन रे छंदी देवाकू परिवार पोषण कले। किछि उपार्जन उद्देश्य से एते एणे तेणे धाइले। तापर आसला तांको बड़ बापा थिले ना बालेश्वर ठारे जहाजर अझला सिलाई कार्य ठिकादार थिले। तांकर एडी मन रखिबो तांकर पिता थिले लक्ष्मण सेनापति, माता थिले तुलसी देवी आ तांकर पितामही थिले कुचिला देवी। तांकर बड़ बापा कौन थिले ना तांको बड़ बापा जहाजर अझाल सिलाई कार्य ठिकादार थिले। से फकीरमोहन को सेठारे हिसाब रखिबा कार्य नियुक्ति करथिले। ए चाकरी छाड़ी से किछि दिन कचेरी रे काम कले। कौन से पर्यंत उच्च शिक्षार बासना त्याग करि नथिले, तेणु बारबाटी विद्यालय रे नाम लिखाइले। एटा किछि इम्पोर्टेंट नाही, देखिदेबे। तापर आसला तांकर जते सब अनुवाद और जैसे फकीरमोहन जते सब रचना करले ताको सब देखिबा। तो मैं ये गोटे कथा कही रखुची, जो मैंने पीडीएफ गुड़ा पाइबा चाहो से मैंने आम डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे टेलीग्राम ग्रुप लिंक देदेवी। से मैंने आड होगी टेलीग्राम प्रोवाइड करदेवे है। देखिबा
ତାଙ୍କର ଅନୁବାଦ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା ପୁସ୍ତକ ଜୀବନୀକୁ ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ନା କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ସେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଙ୍ଗଳା ପୁସ୍ତକ ଜୀବନୀ ଚରିତକୁ ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ 1866ରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା, ଉପନିଷେଦ ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ରୂପାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ହେଲା, ତାପରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଥିଲା। କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ହେଉଛି 1898 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1916 ମଧ୍ୟରେ ରଚିତ ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଗଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ସଂକଳିତ। ତ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଗଳ୍ପ କେତେଟା ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ହେଲା ରେବତୀ, ଗାରୁଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର, ବାଲେଶ୍ୱର ରାହାଜାନୀ। ମନେ ରଖ, ରେବତୀ, ଗାରୁଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର, ବାଲେଶ୍ୱର ରାହାଜାନୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ପଙ୍ଗାଲୁଣ, ଆଉ ଧୂଳିଆ ବାବା, ଡାକମନିସ, ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର, ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ, ସୁନା ବୋହୂ, ବଗଲା ବଗୁଲି। ହେଲା, ଆଉ ଥିଲା ଏତିକି ମନେ ରଖ। ଏତିକି ଦୁଇଟା ଚାରିଟାରେ ମନେ ରଖିଲେ ବି ଚଳିବ, କ'ଣ ନା ରେବତୀ, ଗାରୁଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର, ବାଲେଶ୍ୱରୀ ରାହାଜାନୀ ଆଉ ଧୂଳିଆ ବାବା। ଏଇ ଚାରିଟା ମନେ ରଖିଦେ। ଏଇ ଚାରିଟା ମନେ ରଖ, ତୁମେ କାଫି। ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର 4ଟି ଗଳ୍ପ ଲେଖିବ ରେବତୀ, ଗାରୁଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର, ବାଲେଶ୍ୱର ରାହାଜାନୀ ଆଉ ଧୂଳିଆ ବାବା। ହେଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପନ୍ୟାସ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଥିଲା 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଆଉ ପରେ 1902 ମସିହାରେ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଥିଲା ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ, ପଦ୍ୟରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା 1892ରେ ପ୍ରକାଶିତ। ଯେମିତି ତାଙ୍କର କହିଲି ଉପନ୍ୟାସ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ଧାରାବାହିକ ଭାବେ 1897ରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ 1902 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପନ୍ୟାସ ଥିଲା। 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ। ଆଉ ତାଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ପରେ ପରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ଲଛମା, ମାମୁଁ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇ 3ଟି ଉପନ୍ୟାସ। ଲଛମାର ପ୍ରକାଶ କାଳ 1901, ମାମୁଁ 1913, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ 1915। ଆଉ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଗଲା 1997ରେ ରଚିତ ହୋଇ 1902ରେ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ହେଲା, ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା ଥିଲା ବୌଦ୍ଧାବତାର କାବ୍ୟ। ହେଲା, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟ ଥିଲା ବୌଦ୍ଧାବତାର। 1907ରେ 8 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବୌଦ୍ଧାବତାର କାବ୍ୟ ରଚିତ। ଏହା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଚରିତ ଉପରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କାବ୍ୟ। ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ବୌଦ୍ଧାବତାର କାବ୍ୟ ଏକ କେଉଁ ପ୍ରକାର କାବ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଏକ ବୁଦ୍ଧ ଚରିତ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କାବ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାବ୍ୟ କବିତା ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଥିଲା ଉପହାର, ପୁଷ୍ପମାଳା, ଅବସର ବାସରେ, ପୂଜା ଫୁଲ, ଧୂଳି। ଏତିକି ଥିଲା, ଏତିକି ମନେ ରଖ। ତାପରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତ 1918ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଦେଖିଲେ, ଗଳ୍ପ ଦେଖିଲେ, କାବ୍ୟ କବିତା ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଥିଲା ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତ, ଯେଉଁଟାକି 1918ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ, ଯେଉଁଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମୌଳିକ ପଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ବେଶୀ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସ, ଯେଉଁଟାକି ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ। ଏଇଟା ହେଉଛି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ। ଆଉ ଏଠି ମନେ ରଖିବ ଯେ ଏଇ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସଟା ଫକୀରମୋହନ ଧୈର୍ଯ୍ୟଟି ଛଦ୍ମ ନାମରେ ଏଇ ଉପନ୍ୟାସଟା ଲେଖୁଥିଲେ। ହେଲା, କେଉଁ ନାମରେ ନା ଧୈର୍ଯ୍ୟଟି ଛଦ୍ମ ନାମରେ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସଟା ଲେଖୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ।
ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଲଛମା, ଯାହାକି ଥିଲା ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ। ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ନାମରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା। ଲଛମା ଉପନ୍ୟାସ ଯେଉଁଟାକି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାୟକ ଥିଲେ ବାଦଲ ସିଂ, ନାୟିକା ଥିଲେ ଲଛମା ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଥିଲା ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ, ମାମୁଁ, ଲଛମା, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ। ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦୁଇଟି ବିବାଦମାନ କରଣ ବଂଶର ଈର୍ଷା ବିଦ୍ୱେଷକୁ ଆଧାର କରି ରଚିତ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେତିକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପନ୍ୟାସ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ତାର ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା ହେଲା। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପନ୍ୟାସ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ତାର ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଥରେ ଆବୃତ୍ତି କରିଦେବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବି ହେଲା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।